اس وقت پنجاب میں اور پورے پاکستان میں اس وقت جو ایک تشویش کی لہر ہے، جو ہمارے بچے سڑکوں پر آ رہے ہیں، جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو مجرم سمجھا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے مجرم. انگریز بھی اس کا حق دیتا تھا. بڑے بڑے مجمع برپا ہوتے تھے، لوگ سڑکوں پر مارچ کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے. یہ کب سے جرم ہو گیا؟ یہ ایک بنیادی انسانی حق ہے احتجاج. اس احتجاج کو آپ نے جرم کا نام دیا. آپ نے کہا جو آئے گا ہم اس کو مار پیٹ کے ختم کر دیں گے، اس کو مبہوس کریں گے، مقدمہ بنائیں گے یا مقدمہ نہیں بنائیں گے، اس کو اغوا کر کے کسی کال کوٹڑی میں ڈال دیں گے. آج انتظار پنجھوتا کہاں ہے؟ آج 9واں دن ہے. انتظار پنجھوتا کا کچھ پتہ نہیں، اس کے خلاف نہ کوئی مقدمہ ہے، نہ اسے کسی عدالت میں پیش کیا گیا. تو یہ ہے وہ صورتحال جس سے ہم دوچار تھے. 12-13 تاریخ کے دوران مجھے مختلف علاقوں سے، پنجاب، خیبر پختونخوا اور اس سے آگے بھی، ایم پی اے حضرات کے فون آئے. تقریباً 70-75 ایم پی اے حضرات کے مجھ سے رابطہ ہوا، اور مجھے یہ کہا گیا کہ جو فسطائیت کا عالم ہے اس وقت 4 اور 5 اکتوبر کے بعد، جتنے لوگ ہمارے اٹھا لیے گئے ہیں، بے گناہ لوگ اٹھا لیے گئے ہیں، جو بچوں کو مارا پیٹا گیا ہے، تو ہم اس وقت اس قابل اپنے آپ کو نہیں پاتے کہ ہم اسلام آباد صحیح طریقے سے آ سکیں. ہم روپوش ہیں، ہم گھر سے باہر نکلنے کی حالت میں نہیں ہیں. تو اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس بارے میں غور کیا جائے. شاید ہم اس طریقے سے اسلام آباد نہ پہنچ سکیں جو ہمارے راستے میں کنٹینر لگائے جائیں گے، جو ہم پر شیلنگ ہوگی، جو مار پیٹ ہوگی. پہلے ہی ہم اپنے بہت سے لوگ کھو بیٹھے ہیں، جو حکومت خانوں میں ہیں، جو تھانوں میں ہیں. تو غور کیجیے. ہم نے یہ بات پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھی. اس پہ غور جاری تھا. ہم سمجھتے تھے کہ اس کے باوجود ہمیں اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہیے، کہ ہمیں مختلف ایمبسیز سے، دوست ممالک کی ایمبسیز سے، وہ ممالک جنہوں نے یہاں شرکت کرنی تھی ایس سی او کے اجلاس میں، ان کی جانب سے درخواستیں وصول ہوئیں کہ آپ یہ احتجاج نہ کیجیے 15 کو. اب یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا حکومت میں قریبی تعلق رہا ہے. ہم ان کو پاکستان کا خیر خواہ سمجھتے ہیں. آئندہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی حقیقی حکومت عمران خان صاحب کے تحت پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. ہم نے ان لوگوں سے، ان ریاستوں سے آئندہ بھی معاملہ رکھنا ہے. ان کی درخواست کو ہم بیک جنبش قلم مسترد نہیں کر سکتے تھے. یہ بھی ایک واقعہ تھا جس کو ہم نے سامنے رکھا. اسی طرح ہمارے جو اس وقت آئین کی بقا میں جو ہماری جد و جہد ہے، اس میں جو ہمارے حلیف ہیں، مولانا فضل الرحمان اس میں سر فہرست ہیں. ان کا کردار جو ہمارے سامنے آیا ہے، جو انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ قائم رہے گی اور پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھی جائے گی. ان کی جانب سے بالخصوص ایک درخواست آئی کہ یہ نہ کیجیے آپ. ہم نے کوئی اس پہ جواب نہیں دیا حتمی ان کو، لیکن یہ تمام معاملات ہم نے سامنے رکھے پولیٹیکل کمیٹی کے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارے سامنے خان صاحب کی صحت، ان کی زندگی سب سے مقدم امر تھا. ہم سمجھتے تھے کہ یہ کہہ دینا کہ ان سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی، معالج کو نہیں ملایا جائے گا، یہ غلط رویہ تھا. اس کے خلاف احتجاج ہمارا حق تھا. 14 تاریخ کے دوران مجھ سے اور دیگر ہماری لیڈرشپ کے افراد سے رابطے ہوئے حکومت کی جانب سے، اور یہ کہا گیا کہ آپ ڈاکٹر عاصم یوسف کو بلوا لیجئے، ہم دیکھ لیں گے، انشاءاللہ ان کی ملاقات ہو جائے گی، جو خان صاحب کے اعتماد کے ڈاکٹر ہیں. یہ ہماری گفتگو ہوئی. عاصم یوسف صاحب ملک سے باہر تھے. میں نے ان کو فون کیا، ان کو ڈھونڈا، درخواست کی. وہ فوراً اگلی فلائٹ لے کر پہلے کراچی اور پھر کراچی سے اسلام آباد پہنچے. 14 تاریخ کی دوپہر وہ اسلام آباد آ گئے تھے، اور ہمیں یہ امید دلائی گئی، تقریباً یقین دلایا گیا کہ ان کی ملاقات میں کوئی کبھات نہیں ہے. وہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہیں. وہ باہر آ کر کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے، کوئی سیاسی میسج خان صاحب کا وہ نہیں لے کر آئیں گے. وہ صرف ان کی صحت کے حوالے سے جو بھی معائنہ کریں گے وہ ایک میڈیکل رپورٹ دیں گے. تو ہم اس امر کو بھی ہم نے سامنے رکھا کہ یہ بات ممکن ہے کہ یہ ہو جائے، اور ہمیں کسی حد تک انسانیت کی بنیاد پر یہ امید تھی، یقین تو میں نہیں کہوں گا، امید تھی، قوی امید تھی کہ ان کو ملنے دیا جائے گا. جب یہ سارے عوامل 14 تاریخ کی شام سامنے رکھے گئے، ہمارے 70-75 ایم پی اے حضرات کی درخواست، دوست ممالک کی درخواست، ہمارے جو حلیف جو اتحادی ہیں ان کی درخواست، مولانا صاحب بالخصوص، اور یہ امکان، میں امکان ہی کہوں گا اس کو، کہ ڈاکٹر عاصم یوسف کو ملنے دیا جائے.
ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر میں کہوں گا پولیٹیکل کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا اور دیانتداری سے فیصلہ کیا. میں اس تمام بحث میں میں موجود تھا جو پولیٹیکل کمیٹی میں ہوئی، اور ایک بحث ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک آسان فیصلہ تھا، آسان فیصلہ ہرگز نہیں تھا. اس میں آراء تھیں، مختلف آراء تھیں، لیکن حتمی فیصلہ یہی ہوا کہ ہمیں ان تمام عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے 15 تاریخ کو جو پروٹیسٹ ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. ایک فیصلہ ہو گیا. اب یہ کسی کا صادر کرنا فرمان کہ یہ فیصلہ بدعہدی پر مبنی تھا، یہ غداری تھا، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. جو بات ہوئی، جس طرح ہوئی، وہ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. میری نظر میں جو بھی رائے دی گئی، میں اپنی رائے کی حد تک تو ظاہر ہے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، صاحبزادہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، دیگر رفقا، ہم سب نے اپنی اپنی رائے پوری دیانتداری سے دی، اور اس رائے کی بنیاد پر ایک مجموعی فیصلہ ہوا. اب اگر کوئی اس فیصلے کو بددیانتی پر مبنی قرار دینا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے. بیانیہ بنانے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ پورے صدق کے دل سے، وضاحت سے اور بغیر کوئی چیز چھپائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب یہ ہے وہ صورتحال. لیکن دیکھیں اس سے اب ہم نے آگے بڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری سیاست یا ہماری مزاحمتی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی. اس وقت جتنی ضرورت مزاحمتی سیاست کی پاکستان کو ہے، پاکستان کے مستقبل میں جو فلاح ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ہے، وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی. ہم ایک تاریخ گھاٹی کے دھانے کھڑے ہیں. اس سے آگے مجھے تباہی نظر آتی ہے. یہ ملک مجھے ان لوگوں کے ہاتھ نظر آتا ہے جو نہ تاریخ کا ادراک رکھتے ہیں، نہ معیشت کا ادراک رکھتے ہیں، نہ شرافت کو کچھ سمجھتے ہیں. دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں ایسے مواقع آئے ہیں، اتنا کبھی ماحول شاید کبھی بھی نہیں ہوا. میں جب ایوب خان صاحب کے دور کو دیکھتا ہوں، اور اکثر ہمیں جو دوست ملتے ہیں حکومتی یا مقتدرہ کے، وہ ایوب خان صاحب کے دور کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بس یہ غلطی ہوئی ایوب خان صاحب سے کہ انہوں نے جبر ذرا کم کیا، زور سے ان کو دبانا چاہیے تھا. جو تحریک سن 69 میں یا 68 میں شروع ہوئی تھی، وہ چاہتے تو اس کو دبا دیتے، لیکن انہوں نے وہاں کمزوری دکھائی. یہ ایک وہ بے وقوفانہ سوچ ہے جو مجھے اب اس وقت ابھرتی نظر آ رہی ہے حکومتی ایوانوں میں، کہ جبر سے یہ ملک آگے بڑھے گا. ایوب خان کا دور کوئی مثالی دور تھا، کمی صرف یہ تھی کہ جبر کم کیا گیا آخر میں. لیکن ایسا نہیں ہے. ایوب خان صاحب کا دور شروع کے 3-4 سال اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہوئی ترقی. ایک زرعی انقلاب آیا، باہر سے ہمیں ایڈ ملی، پیسے آئے، ہم نے زراعت میں لگایا، زرعی ضرور ایک ہماری جو پیداوار تھی اس میں اضافہ ہوا. اس کے بعد 1962 میں ایک ایسا آئین دیا گیا جس میں نہ بنیادی حقوق تھے، نہ عوام کو ووٹ دینے کا براہ راست حق تھا. وہیں سے تخریب اور بگاڑ شروع ہو گئی. حبیب جالب نے اپنی نظم لکھی، پورا نظام ہل گیا. میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، آپ سب جانتے ہیں اس صبح بے نور کو، اس ذہن کی لوٹ کو. وہاں سے حالات بگڑنا شروع ہوئے. پھر محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ایک الیکشن کیا گیا، اس میں محترمہ کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا. اس کے بعد جب آپ دھاندلی اس سطح کی کر دیتے ہیں تو آپ کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا حکومت میں رہنے کا. ایوب خان صاحب اپنا اخلاقی جواز 1964 کے آتے تک کھو چکے تھے. اس کے بعد تباہی ہوئی. ایک جنگ آپ نے برپا کی ملک پہ، وہ بھی ایک پیچیدہ معاملہ ہے 1965 میں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس ملک کی معیشت نے صرف تنزلی کی جانب رخ کیا. تھوڑا سا ہمیں علمی ایک پیرایا اپنانا چاہیے اس گفتگو میں. سرتاج عزیز صاحب اس وقت پلاننگ کمیشن میں تھے. ان کی کتاب اگر آپ پڑھیں، میں سب کو دعوت دوں گا، بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پلاننگ کمیشن میں بیٹھے ہوئے ایوب خان کے دور میں یہ سمجھ رہے تھے یہ IMF سے لون آ گیا، یہ امریکہ نے پیسے دے دیے، یہ روس نے کہا کہ اسٹیل مل لگا دیں گے، اب تو پاکستان کے وارے نیارے، اب تو ہم ترقی کریں گے. پاکستان چل پڑا، دوڑ پڑا، اور پھر کہتی ہے ایک دن بھگ کر کے سب کچھ اڑ گیا. ہمیں پتا چلا کہ لوگ تو بہت ناخوش تھے. مشرقی پاکستان ہو یا مغربی پاکستان ہو، جو تحریک یہاں چلی 1968 کے بعد، وہ ایک تاریخی نوعیت کی تحریک تھی. تو کہتے ہیں ہم جب بیٹھ جاتے ہیں ان اونچے ایوانوں میں تو ہمارا رابطہ رشتہ عوام سے کٹ جاتا ہے. وہاں بیٹھ کر کسی جرنیل کے سامنے کلابے ملانا، یہ بتانا کہ اب ہم بہت اچھا آپ کی ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں، اب پاکستان فلاح کی جانب گامزن ہوا، بس آپ کی جناب ضرورت تھی، آپ کی لیڈرشپ مل گئی، اب تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، پاکستان ترقی کرے گا. یہ کھیل ہم بہت دفعہ کھیل چکے ہیں. آج پھر ہم وہی کھیل کھیل رہے ہیں. آج پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جبر کے ذریعے پاکستان ترقی کرے گا.
جو اس کو ایک ضرورت تھی ڈنڈے کی وہ ڈنڈا مل گیا، اب ڈنڈا چلاؤ، ڈنڈے سے پاکستان میں نہریں بہیں گی شہد کی اور دودھ کی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ پاکستان کو صرف اور صرف تباہی کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ جو آپ جبر کا نظام برپا کر رہے ہیں، جو شرافت کو آپ تار تار کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہم ہرگز ایک انتشاری جماعت نہیں ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے انتشاری ہیں۔ میں کہتا ہوں شیروانیوں میں آج انتشار ہو رہا ہے، بڑے ایوانوں میں، یہ میں نے کہیں اور بھی کہا، میں اس کو آج پھر دہراتا ہوں۔ جو آپ آئین اور قانون اور شرافت کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، انتشار وہ ہے۔ انتشار وہ نہیں ہے جو بچے احتجاج کرتے ہیں تو آپ ان کو مارتے ہیں۔ احتجاج وہ نہیں ہے جب آپ ایک قومی لیڈر کو بند کر دیتے ہیں ایک کال کوٹری میں اور اس کے بعد خلاف اس جبر کے خلاف آواز نہیں اٹھانے دیتے، وہاں آپ آنسو گیس برساتے ہیں، ڈنڈے برساتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، بغیر مقدموں کے کال کوٹریوں میں ڈالتے ہیں۔ 7 دہشت گردی کے مقدمے میرے خلاف قائم کیے گئے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں۔ آج میں ہر روز کسی عدالت میں جاتا ہوں یہ بتانے کہ میں دہشت گرد نہیں ہوں۔ تو یہ آپ نے رویہ اپنایا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کوئی آواز بلند نہ کرے، آپ چاہتے ہیں کوئی گفتگو نہ کرے، کوئی آئین کی بات نہ کرے، شرافت کی بات نہ کرے، تو یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اس لیے اب ضرورت ہے کہ ہم سب رک جائیں۔ جو آئینی ترمیم کا ایک ڈھونگ کھیلا گیا، جس کی وجہ سے یہ جبر پچھلے جو چند دنوں کا ہمیں نظر آتا ہے، 63A کا فیصلہ دے دیا قاضی صاحب نے، آپ کو کہا کہ ہاں جو منحرف ہوگا اپنی جماعت سے اس کا ووٹ سر آنکھوں پر اٹھایا جائے گا، اس کو گنا جائے گا۔ اس فیصلے کا اس وقت مقصد صرف یہ تھا کہ وہ بازار گرم کیا جائے بے شرمی کا جو آج گرم ہے، لوگوں کو اغوا کیا جائے، مارا پیٹا جائے، بہنوں بیٹیوں کو پہ ہاتھ اٹھایا جائے تاکہ ووٹ ڈلیں، اور وہ ووٹ جو ہیں اس آئینی ترمیم کا باعث بنے جس کے ذریعے شاید نوکری کو طول مل جائے کسی کی۔ تو ہم کہتے ہیں ایسا آپ نے جو کیا بہت برا کیا۔ نہ آپ کی نوکری کو طول ملے گا، عزت تو خیر گئی۔ آپ اگر چاہتے تھے کہ ملازمت کرتے رہیں کچھ عرصہ اس ملک میں اور اس ملک میں وہ فیصلے دیتے رہیں جو مقتدرہ کے من پسند ہیں، تو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کی عوام کھڑی ہے، پاکستان کی عوام سڑکوں پہ بھی آئے گی۔ اور دیکھیے سڑکوں پہ لیڈر نہیں لاتے عوام کو۔ یہ ایک کہنا کہ سلمان راجہ اگر ڈی چوک پہ پہنچ جاتا اور 4 گھنٹے وہاں تقریر کرتا تو انقلاب آ جاتا، ایسا کہاں ہونا تھا؟ شیل مار کر آپ نے تو علیمہ بی بی کو 20 سیکنڈ وہاں کھڑے نہیں ہونے دیا، ان کو اٹھا کر لے گئے، ڈاکٹر عظمیٰ کو اٹھا کر لے گئے۔ یہاں تو وہ ماحول ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی گفتگو کر سکیں، کوئی آواز بلند کر سکیں۔ جب ریلا آئے گا تو وہ عوام خود ریلا لے کر آئیں گے، آپ دیکھیں گے۔ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا، جو مصر میں ہوا، جو سری لنکا میں ہوا، وہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوگا، وہ ہوگا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب غیر اہم ہو جائیں گے۔ عوام خود اٹھے گی حق کا پرچم تھامے، عوام خود اٹھے گی اپنے حقوق کے لیے۔ ہم کھڑے ہیں، ہم عوام کی آواز بنیں گے، ہم فکری رہنمائی دیں گے۔ اگر ضروری ہوگا تو میں چھلاوا بن کے ڈی چوک پہ شیل بھی کھا لوں گا، جتنا میں کھا سکتا ہوں 58 سال کی عمر میں گلیوں میں بھی دوڑ لوں گا۔ لیکن یہ معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ اصل یہ ہے کہ آپ عوام کی تضحیک کر رہے ہیں۔ آج آپ عوام کو غیر اہم سمجھ رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کا اور اشرافیہ کا معاہدہ ہے اس ملک کی، اس کے تحت وہ ترقی ہوگی جو 77 سال سے ہو رہی ہے، جس سے عوام کو کچھ نہیں ملا۔ آج بھی عوام بھوکی ہے۔ اس ملک میں 8 کروڑ لوگ ہیں، بچے ہیں 5 سے 15 سال کی عمر کے، اس میں سے صرف 10 لاکھ بچے جاتے ہیں بیکن ہاؤس اور سٹی سکول اور گرامر سکول اور دیگر جو آپ کے سکول ہیں۔ 7 کروڑ 90 لاکھ بچے کہاں جاتے ہیں؟ ان کو کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ جب وہ 18 19 20 21 22 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کیا ہنر ہوتا ہے؟ یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے اس ملک میں غم ہے، اس ملک میں غصہ ہے۔ آپ نے پوری ایک جنریشن، ایک پود ایسی پیدا کی جس کو آپ نے نہ تعلیم دی نہ صحت دی، اور اس کو یہ کہا کہ اب تم موبائل فون پہ خواب دیکھو۔ غصہ ہی اس کا انجام ہونا تھا، اور وہ غصہ ہے، وہ غصہ پنپ رہا ہے، وہ غصہ پھٹے گا۔ اس غصے کا واحد میں کہتا ہوں حل یہ ہے کہ آپ عوام کو گلے لگائیں۔ اس ملک میں آپ وسائل کی تقسیم دوبارہ کریں۔ آپ سکول اور ہسپتال عوام کے لیے بنائیں۔ آپ بڑے بڑے سکول اور بڑے بڑے ہسپتال صرف اشرافیہ کے لیے نہ بنائیں۔ پاکستان کی عوام جس نے 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب برپا کیا اپنے ووٹ کے ذریعے، اسی لیے کیا کہ وہ عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ان کے تحفظ کے لیے، ان کے حقوق کے لیے لڑیں گے، اور ایسا ہی ہوگا۔ ہم لڑتے رہیں گے۔ ہم پہ جو تہمت لگانا چاہتے ہیں، یہ ایک بالکل سوچا سمجھا ایک منصوبہ ہے کہ تہمت لگاؤ ان لوگوں پر، ان کو عوام کی نظر میں بے قدر کر دو، کر دیں۔ دیکھیے ہماری زندگیاں تو چل ہی رہی تھی۔ میں اس ملک کا ایک کچھ اچھا بھلا وکیل تھا،
मैं वापस चला जाऊंगा, करोड़ों की वकालत है, गोल्फ कोर्स है, वो जिंदगी तो हम जी सकते हैं। क्या ज़रूरत है हम सबको, शाइस्ता बैठी हैं, साहबजादा साहब बैठे हैं, हम सब अगर चाहें तो आंखें बंद करके सर झुका सकते हैं। जी हुजूरी तो हम सब कर सकते हैं, हम सब सेनेटर भी बन जाएंगे, अटॉर्नी जनरल भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन अवाम वहीं रहेगी। हम इसलिए निकले हैं बाहर अपनी ज़िंदगियों को छोड़कर कि हम चाहते हैं कि अवाम की बात की जाए। हम इमरान खान का साथ इसलिए दे रहे हैं कि वो हुकूक की बात कर रहा है, वो उन उसूलों की बात कर रहा है जो इंसानियत के लिए अहम हैं, जो हमारे आइन और कानून के उसूल हैं। तो हम बड़े अदब से लेकिन पूरे अज़म से ये कहते हैं कि हम खड़े रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, हम आइनी जंग भी लड़ेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे, और ज़रूरी होगा तो सड़कों पे भी लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। सर सवाल यहाँ से बिल्कुल कुछ बात शाइस्ता बीबी करेंगी और साहबजादा साहब करेंगे। साहबजादा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं सलमान अकरम राजा साहब ने पूरी डिटेल के साथ सारी बातें कर दी हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 2-3 चीज़ें, चूँकि नेशनल असम्बली से आ रहा हूँ। आज स्पेशल कमेटी की मीटिंग हुई थी और रवायात के मुताबिक आज हुकूमत के पास फिर असल मुसवदा मौजूद नहीं था, तीसरी कापी मुसवदे की दी गई। लेकिन बहरहाल एक बात तो हम क्लैरिफाई कर दें कि हमारी जो नेगोशिएशंस हैं, जो गुफ्तगू है, वो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ है और उनके मुसवदे की हद तक है। हमारी इनपुट, हमारी कंसल्टेशन सिर्फ मौलाना साहब के साथ है। हम न किसी हुकूमती मुसवदे की तायीद कर रहे हैं, न किसी हुकूमती मुसवदे की तायीद करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अभी थोड़ी देर के बाद मुलाकात है, चूँकि 6 बजे मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी की मीटिंग उन्होंने रखी हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन जाएगा, इंशाल्लाह सलमान अकरम राजा साहब जाएंगे, हम तमाम लोग जाएंगे वहाँ पर। उसके अंदर मैं सिर्फ आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूँ जी, वो आज हमने कमेटी के अंदर भी बतला दी है कि इवन अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ किसी बात पर हमारा इत्तफाक राय होता है तो भी ये हतमी नहीं है। इसकी मंजूरी इमरान खान साहब ने देनी है, इसकी फ़ाइनल अप्रूवल इमरान खान साहब ने देनी है, और अगर इमरान हमसे ये अप्रूवल करवानी है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों की क़यादत को इमरान खान साहब तक एक्सेस देनी पड़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ क्यों बातचीत चल रही है? इसलिए कि इमरान खान साहब ने ख़ुद उसके बारे में अपनी पार्टी को भी कहा था, तमाम लोगों को कहा था, अफराद की टास्किंग की गई थी। सो दैट इज़ विद अप्रूवल ऑफ इमरान खान साहब। ये जो एक कुछ चीज़ें प्रोपोगेट की जा रही हैं कि शायद को मुश्तरका मुसवदा तैयार हो गया, हमको वोट करने के लिए जा रहे हैं और कोई यूनानिमस रेजोल्यूशन अभी आ रहा है, इट्स टू अर्ली टू कॉल। अगर यूनानिमस वाली को बात अगर हमारा इत्तफाक राय मौलाना साहब के साथ हो भी गया तो फिर भी हम खान साहब के पास जाएंगे एंड हिज डिसीजन विल बी द लास्ट डिसीजन। और उसके बाद एक आखिरी चीज़ कि अगर आपने इस तरीके से लोगों को उठाकर, हमारे पास हमारे कुछ MNAs हैं जिनको नून लीग के साथियों ने रब्ता किया और उनको ब्राइब ऑफ़र की गई, उनको मुख्तलिफ ऑफ़र्स की गई। अगर आपने इस तरीके से वोट लेना है तो बाबा एक बड़ा आसान सा हल है, कौमी असम्बली का ऐवान मौजूद है, उसकी चेयर्स के जो अलॉटमेंट है वो नामों के मुताबिक हुई है। आप एक कागज़ की चिट के ऊपर नाम लिखें, वो उस कुर्सी के ऊपर रख दें और उसे वोट शुमार कर लें। आई मीन इस लेवल की बेशर्मी, इस लेवल की ढिठाई मौजूदा हुकूमत की तरफ से। और फिर जब आप 18वीं तरमीम लेके आ रहे थे तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सलमान भाई, 8, साढ़े 8, 9 माह उसके ऊपर आपस में कंसल्टेशन होती रही, वो ड्राफ्टिंग पब्लिक हुई, उसके ऊपर आपकी सिविल सोसाइटी ने अपनी इनपुट दी, उसके ऊपर लॉयर्स ने अपनी इनपुट दी, उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी इनपुट दी। अभी कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है कि आप एक ही दिन के अंदर अंदर आईनी तरमीम लेके आना चाह रहे हैं? 56 आईनी तरमीम आप एक दिन के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, जबकि आपके पास ना कौमी असम्बली में नंबर्स पूरे हैं, ना आपके पास सेनेट के अंदर नंबर पूरे हैं। तो आखिरी चीज़ हम एक बात क्लैरिफाई कर दें, मैं सलमान भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ एक बात, कुछ लोगों ने ये कहा कि जनाब MNAs कहाँ पर हैं, सेनेटर्स कहाँ पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से उनके MNAs ने और सेनेटर्स ने रब्ता किया और लास्ट इवेंट पे तो 10 के करीब अबडक्ट हो भी गए थे। वो वापस आए, उन्होंने वापस आके कहा जी कि हमें आप महफूज करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने तमाम MNAs को जो अपनी फैमिली के साथ जाना चाहता है
ان کو یہ آفر کی گئی کہ ہم آپ کو سیکیور جگہ کے اوپر رکھتے ہیں, آپ کو تمام فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی ود یور کنسنٹ. اب ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ اس فیسیلیٹیشن کے بعد اگر کوئی شخص آج کل پرسوں یہ کہے کہ میرا بھائی اٹھا لیا گیا ہے, میرا بیٹا اٹھا لیا گیا ہے, تو یہ میری ایک بحیثیت اتحادی میری ذاتی رائے ہے اور میں اس کے اوپر قائم ہوں اور قائم رہوں گا. ہم بھی سیاست میں آئے, میرے خاندان کو 40 سال ہو گئے ہیں سیاست کے اندر, میرے والد نے اسی اسمبلی میں وقت گزارا. بھائی جان پھر ود آل ڈیو رسپیکٹ شاید 2-3% کیسز تو اوریجنل ہوں, لیکن باقی لوگ پھر اپنی کنسنٹ کے ساتھ ہی جائیں گے. وہ پھر ایک انشاءاللہ نہیں جائیں گے جی, نہیں جائیں گے. اگر کسی اگر کی بات کر رہا ہوں, ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا جو جائے. دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے جب جو لوگ اٹھائے تھے اس وقت بھی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ہمیں ایوان کے اندر لے کے آتے تو ہم نے تو اس سائڈ کے اوپر آ جانا تھا, اور اگر حکومت کے پاس نمبر پورے ہوتے. اور میں آخری بات آج گور صاحب نے کہی تھی کہ 7 کے قریب جو ایم این ایز ہیں رولنگ پارٹیز کے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں. میں اس کے اندر صرف ایک ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں, اب آگے ان کی مرضی ہے, ہماری طرف سے کوئی آفر کوئی چیز نہیں ہے. وہ تعداد 7 سے بڑھ کر اب 9 کے قریب ہو چکی ہوئی ہے جو شاید اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. تو دیٹس اٹ جی, میری طرف سے بہت شکریہ, تھینک یو. شائستہ بہن. شائستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور حامد رضا صاحب نے بہت ڈیٹیلز میں بات کر لی ہے, میں صرف سب سے پہلے تو شاہ زین جو ہمارے ایم این اے ہیں ان کی مسز کو 4 گھنٹے اغوا کیا گیا اور ایک جگہ پہ رکھا گیا اور ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی صرف ایک ووٹ کی خاطر, میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں. دوسری بات, یہ جو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں آج ان کو سول سوسائٹیز اور ہیومن رائٹس والوں نے جو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے, ہیومن رائٹس کمیشنز آف پاکستان. دیکھیے آپ, میں ایک اور بات ساتھ میں کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, تو کیا آج پنڈی میں, پنجاب میں, تمام پورے پنجاب کے اضلاع میں جہاں جہاں پنجاب سکولز اور کالجز ہیں, کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا وہ طالب علم ہیں, وہ اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اس ملک کا مستقبل ہیں؟ آج آپ کی پنجاب کی سی ایم صاحبہ جو کہ خود ایک عورت ہیں, اور مجھے یاد ہے کہ وہ ہمیشہ عورت کارڈ کھیلتی رہی ہیں, ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے کبھی عورت کارڈ نہیں کھیلا. آج ہماری بشرا بی بی جو کہ خان صاحب کی اہلیہ ہیں, اور ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کیونکہ وہ خان صاحب کی اہلیہ ہیں تو وہ پورے 9-10 ماہ سے جیل کے اندر ہیں. ڈاکٹر یاسمین آپ کے سامنے ہیں جو کہ کینسر پیشنٹ ہیں, وہ جیل کے اندر رہی ہیں. میں کس عورت کا نام لوں, عالیہ حمزہ کا لوں, سنم جاوید کا لوں, طیبہ راجہ کا لوں, کس عورت کا لوں؟ اور خود یہ مریم نواز صاحبہ سی ایم صاحبہ جب یہ اریسٹ ہوئی تھی اور یہ تو کنوکٹڈ بھی رہی ہیں, تو ان کے لیے تو کیا کیا آسائشیں میسر کی گئی تھیں. آج ان کو وہ لڑکی عورت نظر نہیں آتی جس سے ریپ ہوا اور وہ کسی اور رنگ کو دینے کی کوشش کر رہی ہیں, وہ عورت نہیں نظر آتی؟ کیا ان کے ایجوکیشن منسٹر جب پہلی دفعہ گئے اور اسٹوڈنٹ سے بات کی اور انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا, تو کیا سب سے پہلے سی ایم پنجاب کو اس ایجوکیشن منسٹر کو سیک نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا اس کو کوئی اور رنگ دینا چاہیے تھا؟ تو آج مریم بی بی تمہیں خود عورت ہو کے وہ عورتیں کیوں بھول گئی ہو؟ تم تو ہمیشہ یہ کہتی تھی, اور تمہارے جو ہیں والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ عورتوں کو, گھر کی ماں بہن بیٹیوں کو, بہوؤں کو سیاست میں نہ لائیں. تو آج یہ کیا ہو گیا؟ آج یہ پاکستان میں کیسا قانون آ گیا کہ آپ ایم این ایز کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کی بہوؤں کو اٹھائیں گے, ان کی بیٹیوں کو اٹھائیں گے, ان کی ماں کو اٹھائیں گے, ان کی بہنوں کو اٹھائیں گے, ان کو پریشرائز کر کے, ان کی عزتوں پہ ہاتھ ڈال کے, ان کے دوپٹے اتار کے, ان کو ننگا کر کے, اور پھر آپ ووٹ لیں گے؟ تو یہ کیسا قانون ہے, یہ کیسا نظام ہے, اور یہ آپ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ باقی سلمان صاحب نے بہت ڈیٹیلز میں بات کر دی. میں پھر کہوں گی کہ ہم ان ساری چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں, اور خدا را حکومت کو یہ ہم کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو, اور آج کے بعد کسی بھی ایم این اے یا کسی بھی شہری کے گھر کی
तकद्दुस और चार दीवारी और औरतों पे हमला मत करो। दुश्मनी के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ असूल होते हैं। मुकाबला करना है तो ऐवानों में आके करो, मुकाबला करना है तो सड़कों पे आके करो, मुकाबले के लिए औरतों का मत इस्तेमाल करो। आपका मजहब भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो मरियम बीबी, सीएम साहिबा, उस बच्ची को इंसाफ दीजिए। वो किसी की बच्ची है, वो किसी की बेटी है, वो किसी की बहन है, वो किसी की रिश्तेदार है, उसको इंसाफ दीजिए और ये जो काला कानून है इसको बंद कीजिए। बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, शिराज से मुझे सवाल ले आपने बात की इस प्रोटेस्ट की जो कि एसयू की वजह से आप लोगों ने मुलतवी की, अच्छी बात है। इससे पहले आपने अवाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को डी चौक पहुंचने की कॉल दी। ना आप बजाते खुद एमएनए है, ना आप सेनेटर हैं। कहा जा रहा था कि एमएनए और सेनेटर जो है वो अंडरग्राउंड है। आप खुद डी चौक नहीं पहुंचे, वहां पर वर्कर जमीन होते रहे, उन पर शेलिंग होती रही, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। तो वर्कर भी ये पूछना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सपोर्टर है भी पूछना चाहते हैं कि आप जो एमएनए और सेनेटर नहीं थे, आप लोग कहाँ थे, आप लोगों ने लीड क्यों नहीं किया, क्यों वर्कर को वहां पर ले जाना? बिल्कुल अच्छा सवाल है जी, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरा या दीगर भी हमारे लोग हैं, हम बहुत से काम अपने ज़िम्मे हमने लिए हुए हैं। अगर कोई ये समझता है कि डी चौक पे मेरे पहुँचने से वहाँ कोई घंटों हमने तकरीर करनी थी और लोगों ने उस वजह से लाखों की तादाद में वहाँ जमा हो जाना था, तो वो मुझे समझाए कि ऐसा कैसे होना था। सूरत हाल ये थी कि वहाँ तो 20 सेकंड 30 सेकंड अलीमा बीबी नहीं खड़ी हो सकी, वहाँ ना कोई माहौल था। ये वहाँ होता है जहाँ रियासत मौका देती है, मानती है कि ये बुनियादी हक है आपका कि आप आकर खड़े हों। आप सुन ले बात। तो अगर तो ये समझते हैं लोग कि मेरा वहाँ जाके 20 सेकंड खड़े होके गिरफ्तार होना तहरीक इंसाफ के लिए मेरी सबसे बड़ी खिदमत थी, तो मैं कर दूंगा कल। देखिए, वहाँ सिमाबिया बीबी गई, वो अब उस दिन से गिरफ्तार हैं, गायब हैं। दीगर हमारे 1600 लोग उस दिन से गायब हैं। तो अगर उन गायब शुदगान में मेरा शामिल हो जाना मेरा सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है कि मेरी तरफ से तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद में ये मेरा तोहफ़ा होगा, तो बिल्कुल अगली दफ़ा मैं ये कर डालूँगा। लेकिन ये बेवकूफ़ी की बात होगी, ये मेरी नज़र में बदअहदी की बात होगी। मैं इस आइनी तरमीम के अमल से जुड़ा हुआ हूँ, हमारी रोज़ मुलाकातें होती हैं, जो मुसव्वदा JUI की तरफ से सामने आया है, कुछ मैं उसमें अपना हिस्सा भी समझता हूँ। आइनी बेंच की बात गुलाम मुर्तज़ा साहब के कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ तफसील से मेरी हुई, तो एक अमल है। तो मुख्तलिफ़ लोगों के ज़िम्मे मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ हैं। मैं गुफ्तगू करता हूँ, मैं आइनी कानूनी कुछ पस मंज़र रखता हूँ। तो अगर कोई वर्कर ये समझता है कि मेरे बग़ैर कोई डी चौक पे या किसी और जगह मुज़ाहरा जो है वो मुमकिन नहीं है, तो मैं फिर हाज़िर हूँ। 20 सेकंड में तस्वीर खिंचवाऊंगा, मुझे किसी गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, शायद मेरे साथ कोई बेहतरी सलूक करें। 3-4 दफ़ा जब पहले मैं पकड़ा गया हूँ तो मेरे साथ बुरा सलूक नहीं हुआ। मैं बता दूँ, मुझे उन्होंने चाय भी पिलाई, बिस्किट भी खिलाए। तो हो सकता है मुझे अब भी वो पकड़ के ले जाएं और चाय भी पिलाएं और बिस्किट भी खिलाएं, और उसके बाद 30-40 दिन या 30-40 महीने, क्या पता, मैं गायब रहूँ। तो अगर ये मेरी कंट्रीब्यूशन है तो मैं ये करने को तैयार हूँ। जिनके पास मुलाकात के लिए जाने वाले हैं अभी मौलाना, उनके जो अहम मेंबर है सेनेट में कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने बयान दिया कि उनके अपने लोगों को भी डराया धमकाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या आपके पास इत्तलात हैं? मतलब देखिए, मेरी अभी हमारी थोड़ी देर में उनसे मुलाकात होनी है। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त तो कोई शर्म है नहीं ना। ऐसा नहीं है कि PTI से मुंसलिक लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, बच्चों तालिब इल्मों को डराया धमकाया जा रहा है। मेंगल साहब ने बयान दिया, उनका एक सेनेटर गुम है। तो ये तो मुकम्मल एक बर्बरियत का आज माहौल है ना। जो भी उनको नज़र आए, इनका ख्याल है इसको दबोच लो, इसका दामन तार तार कर दो, इसकी इज्जत पे हाथ डालो और वोट इसको को हमारी खबासत ज़दा तरमीम को दे। तो ये बहुत ही तारीख लम्हा है हमारी तारीख का। ऐसा मैं आपसे कहूँ कभी भी नहीं हुआ। हमने मार्शल लॉ देखे हैं। मैं उम्र मेरी थी कि मैं ज़िया साहब का मार्शल लॉ जानता हूँ, मैं मुशर्रफ का मार्शल लॉ जानता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ। जो आज हो रहा है ये हमारी तारीख में पहली बार हो रहा है। सलमान साहब, ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर जिस तरह से वापस गए और एक उन्होंने उदास सुनाई, उसके बाद हमें तहरीक इंसाफ बड़ा बैकफुट पे नजर आ रही है। एक मैं अर्ज कानूनदान जो उन्होंने कहानी सुनाई है, टेक्निकली क्या उस पे आप बिलीव कर सकते हैं कि जिस तरह से उनकी वापसी हुई, और तहरीक इंसाफ फिर KPK की तरफ क्यों देख रही है कि अली अमीन गंडापुर से भी आएंगे तो इनकलाब आएगा? जी, ये बिल्कुल अच्छा सवाल है। देखिए, मैं दूसरे हिस्से का पहले जवाब दूंगा। बिल्कुल तहरीक इंसाफ को सिर्फ KPK की जानिब नहीं देखना चाहिए, इसीलिए अब हमने मुल्क गिर एहतजाज की बात की है। और मैं ये बड़े वसूख से कहता हूँ कि जो लोग ट्विटर पे बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, वो अगर ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो
अकाबरीन हैं, ये MPA हजरात हैं, वो अपनी गाड़ियों में, बसों में 30-40 लोग लेकर आएँ तो उससे इनकलाब आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इनकलाब तब आता है जब आप, मैं, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके बड़े सब उठ के सड़कों पर आते हैं, और ये ज़रूरी है, इस मुल्क में ये होना होगा। जो 77 साल से जबर का निज़ाम है उसको ख़त्म करने के लिए एक दिन हमें सबको बाहर आना होगा। तो अब हम दावत दे रहे हैं पाकिस्तान के हर फर्द को कि अपने ज़ोर से बाहर निकलो। अगर वाक़तन तुम अपने आप को पाकिस्तान का वफादार समझते हो तो TV पे और ट्विटर पे बैठ के तमाशा मत देखो, आओ हमारे साथ, निकलो बाहर। हम तो होंगे लेकिन तुम्हारा बाहर निकलना ज़रूरी है। दूसरा, मैं उनका हिस्से का भी जवाब दे दूँ। देखिए, अली अमीन साहब जो उस दिन आए डी चौक, ये भी एक लोगों के जहन में गलत फहमी है। वो कहाँ गए, क्या हुआ, उस पर एक लम्हे में मैं आता हूँ। ये कि वो आके वहाँ शायद पूरी रात या कई दिन खड़े रह सकते थे, मैं सवाल करता हूँ कैसे ये हो सकता था। पूरा इलाका फ़ौज की तहवील में था, मुसलसल शेल बरस रहे थे, वहाँ कोई भी शख्स चंद लम्हों से ज़्यादा, चंद मिनटों से ज़्यादा नहीं रुक सकता था, चाहे वो अली अमीन हो, सलमान राजा हो, अलीमा खान हो। ये मुमकिन नहीं था उस दिन। वहाँ पहुँच जाना उनका बहुत बड़ा एक मार्का था। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद ये एक गलत फहमी लोगों के जहन में पैदा हुई जैसे ये 2014 है और कई दिन यहाँ पे धरना होगा और लोग बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं होना था। 2014 में शेलिंग नहीं हो रही थी डी चौक पे। 2014 में खाना भी लाने दिया जा रहा था, लोग चले भी जाते थे, अपनी हाजात पूरी करके वापस भी आ जाते थे। आज तो ये माहौल नहीं है। आज तो एक बर्बरियत ज़दा ये मुल्क है जहाँ बुनियादी हुकूक को माना ही नहीं जा रहा। तो किस तरह वो वहाँ कायम रहते? वो ज़्यादा से ज़्यादा शायद आधा घंटा, 1 घंटा और खड़े रह सकते थे। बिलाखिर तो उन्होंने वहाँ से हटना ही था, ये मुमकिन नहीं था। अब हटने के बाद क्या हुआ, देखिए, वो गैर अहम है। जब एक दफ़ा वहाँ से वो हट गए, उसके बाद वो उनका बयानिया है वो दुरुस्त है या कोई और बयानिया दुरुस्त है, वो गैर अहम बात है। असल बात यह है कि वहाँ से उनका हटना ही था। ये नहीं हो सकता था कि सारी रात वो खड़े रहते। और मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती कि मैं उनके बयानियों को दुरुस्त ना मानूं, मैं उसी को दुरुस्त मानता हूँ, लेकिन मेरी नज़र में वो गैर अहम है। अगर तो उन्हें मबूस कर लिया गया था, वाकई गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये एक तमाचा है हम सब के मुँह पर, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मुँह पर। उनके वज़ीर आला को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए, मबूस कर लिया जाए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। शायद वो किसी का मान रखने के लिए कोई बात कर रही है, लेकिन मैं उनकी बात को मानता हूँ। जो दूसरा बयानिया है कि वो गिरफ्तार थे, वो बहुत बुरा बयानिया है। अगर सच भी है तो वो ऐसा बयानिया है कि हम सब की रुसवाई का बायस है। ये बताइएगा कि आपने सारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने ज़ाहिर क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश की जो सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। मैं आपकी ज़ात से मुतालिक तो सवाल नहीं करूँगा, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आपने कहा कि 11 अक्टूबर को जब आप लोगों ने 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दी, तो उस वक्त रात के हुकूमत ने आपसे रब्ता किया और ये यकीन दहानी करवाई कि एक डॉक्टर मेडिकल बोर्ड नहीं, उस दिन नहीं, उससे 2 दिन 15 बाद, अक्टूबर से जी, उससे पहले रात को आपसे रब्ता किया गया 14 और 13 और 14 के दौरान। जी, उस वक्त आपको ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि मेडिकल जो है वो उनका मुआयना करवाया जाएगा। आप लोगों की शर्त ये थी कि डॉक्टर आसम जो है वो उसमें भी शामिल हो। ऐसे ही डॉक्टर आसम साहब जो है वो अगले रोज वहां पर गए, उनकी मुलाकात नहीं होनी दी, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने उस वक्त जो है उस जो सरकारी मेडिकल बोर्ड था उसको ऑन किया। ना सिर्फ ऑन किया बल्कि सेटिस्फेक्शन का इजहार भी किया। उसके साथ साथ उन्होंने उस सरकारी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो शेयर भी की, यानी उन्होंने उस चीज़ को तस्लीम किया। एक तो ये बता दें कि बैरिस्टर गौहर साहब ने क्यों आप लोगों के में से किसी ने भी डॉक्टर आसम का जिक्र नहीं किया? कि नहीं, मैंने किया, मैंने बिल्कुल किया, उस दिन मैंने किया। सवाल का दूसरा हिस्सा भी ले लीजिए कि आप कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया जो है वो आप लोगों के ऊपर तनकीद कर रहा है कि आप लोग इररिलेवेंट हो गए या इमरान खान से गद्दारी कर ली है, लेकिन इमरान खान साहब की जो बहन है नूरीन आपा, उन्होंने खुद कह दिया है कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी लीडरशिप के ऊपर कोई एतबार नहीं है। तो फिर उनका जो स्टेटमेंट है क्या आप उसको भी मुस्तरद करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करता, और उन्होंने ये नहीं कहा। देखिए, उन्होंने जो बात की है नौरीन आपा ने, वो उन्होंने डॉक्टर के हवाले से की है। उन्होंने कहा कि मुझे पिम्स के डॉक्टर की रिपोर्ट पर एतबार नहीं है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस पर एतबार करती है तो फिर मुझे लीडरशिप पे भी एतबार नहीं है। तो ये बिल्कुल जायज़ उन्होंने कहा। देखिए, गौहर साहब बहुत शरीफुन्नफ्स इंसान हैं, बड़े कायदे के इंसान हैं। वो एक पैराए में बात करती हैं, उनका लहजा मुख्तलिफ है, मेरा लहजा मुख्तलिफ है, साहबजादा साहब का लहजा मुख्तलिफ है। तो जब उनकी ये बात सामने आई तो मैंने उसी वक्त अपना नुक्ता नज़र बयान किया कि मैं नहीं इसको मानता इस रिपोर्ट को, और डॉक्टर आसिम यूसुफ को मिलने ना देना मैंने बल्कि लिखा इंसानियत की तज़हीक है, और करोड़ों जो पाकिस्तान के लोग हैं जो खान साहब की सेहत के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, उनकी तज़हीक है। तो हमने तो बिल्कुल इसको मुस्तरद किया। ये एक उनका ज़ाती एक था बयानिया।
लेकिन बतौर जमात हमारा मौक़िफ़ यही था कि डॉक्टर आसिम यूसुफ को मिलना चाहिए था, मायना करना चाहिए था, और उनको रोकना जो है ये एक काबिल मज़म्मत बात थी। तो ये एक वाक़या हो गया। देखिए, उनकी गुफ्तगू का एक अंदाज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा एक बात भर दी गई कि जैसे हमने सब ने उसको ऑन कर लिया है। उन्होंने एक बात की, उसको मुख्तलिफ पैराए से भी कर सकते थे, मेरी उनसे बात हुई है। देखिए, वो एक उनका लहजा है, वो एक ख़ास किस्म की शख्सियत हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आसिम यूसुफ साहब को नहीं चाहते थे कि वो देखें, बिल्कुल वो चाहते थे कि वो देखें, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने ये समझा, मौजू समझा कि जो फ़िक्र है बाहर, शायद वो इस बयान से उनके कम हो जाए। ज़ाहिर है कि वो कम नहीं हुई, ना ख़ानदान की सतह पे कम हुई, ना अवाम की सतह पे कम हुई। बस इसमें इतनी बात है, उनका ख्याल था कि शायद फ़िक्र कम हो जाए इस बयान से, उन्होंने वो बयान दे दिया। जी जी, बैठ जाए। कि आप लोगों ने ये बात कही है कि जिस तरह से आपने बयान किया, हुकूमत आप लोगों को तामीर कर रही है और जो भी जुल्म जबर कर रही है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि पीटीआई जो है वो हर दफा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। 4 एहतजाज आप लोगों के मुलतवी हुए, हुकूमत के कहने पे आप लोगों ने उनकी बातें मानी और आप लोगों ने एहतजाज मुलतवी कर दिए। इसकी क्या वजह है? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि आप लोग जब भी कॉल देते हैं, आप कहते हैं कारकुनान को कि डी चौक एहतजाज करना, और जब तक खान रेहान नहीं होता आप लोगों ने डी चौक से नहीं हिलना। तो ये क्या सिर्फ कारकुनान के लिए पैगाम है या क़यादत के लिए भी होता है कि वो खड़े हों वहाँ पे? देखिए, मैं ये अर्ज़ कर दूँ, बिल्कुल आपका बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, एक गलत फहमी पैदा हो गई है, ये बयानिए की गलत फहमी है। मैंने ऐसा अर्ज़ किया, डी चौक पे कोई नहीं रात गुजार सकता, डी चौक पे कोई घंटों नहीं रह सकता। ये बात बिल्कुल वाज़े होनी चाहिए हर एक को कि कोई यहाँ पे सूरमा लश्कर लेके तो नहीं आएंगे कि वहाँ वो गोलियों का और रबड़ की गोलियाँ चलती हैं, दूसरी गोलियाँ भी चल सकती हैं, शेल चलती हैं। जब तक आप को मौका नहीं देती रियासत, आपके हुकूक को नहीं मानती, एहतजाज के हक़ को नहीं मानती, तो नहीं कोई वहाँ पे रह सकता। ऐसा नहीं होगा कि 2, 4, 10 हज़ार बंदे जो हैं वहाँ आकर खड़े रहें और कई दिन खड़े रहें, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर एक वाक़यतन इनकलाबी रेला आता है, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 लोग आते हैं, तो फिर बात मुख्तलिफ होगी, फिर कोई कानून, कोई टीयर गैस जो है वो नहीं चलती। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क आपको सामने रखना चाहिए। हो ये रहा है कि सोशल मीडिया के बयानिए में ये समझा जा रहा है कि हर मुज़ाहरा जो है या हर एहतजाज जो है वो हतमी है, उसके नतीजे में हुकूमत गिर जाएगी या डयाला की दीवारें गिर जाएंगी, खान साहब बाहर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो एहतजाज एक दिन इंशाअल्लाह होगा जब पाकिस्तान की अवाम हर कोने से उठेगी और आएगी, वो चाहे इस्लामाबाद आए या कहीं और आए। लेकिन वो मौका अब आने वाला है, आज वो दिन शायद नहीं है। इसलिए इस बात को हमें जहन में रखना चाहिए कि एहतजाज होते रहेंगे, हर एहतजाज हतमी या आखिरी नहीं होगा। नहीं, हमने बिल्कुल मौखर नहीं किया। कल ज़िलों की सतह पे कल एहतजाज होगा और आप देखेंगे कि अब ये जो प्रोसेस है, एक अमल जो है ये चलता रहेगा। अब हम पाकिस्तान के अवाम को ये कह रहे हैं कि अपने अपने घरों के बाहर निकलो, जहाँ रहते हो अपने शहर में, अपनी गली में निकलो, और आप देखेंगे ये रेला बढ़ता चला जाएगा। कल का एहतजाज कोई आखिरी हतमी नहीं है, लेकिन एक अमल है जिसकी शुरुआत है। काजी साहब भी सोशल मीडिया से ना